Then Ming, Bụi mình chứ. Meng, and Lapudai. Sukan Pudro. So we are here to talk about the Khmer Spirit Center. We have a very special project coming up. But first, I wanted to have Michaela tell her about herself a little bit. So Michaela, go ahead. I'm an advocate and I enjoy going to Cambodia and I enjoy Khmer culture. So thank you for letting me be here. Absolutely. And Lapu, no, Kalai Lapu, Thơ A Club about Lapu. ខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃនយោបាយមិត្តភូមិពលឹងខ្មែរកន្លែងនេះជាកន្លែងជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាខ្មែរជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាគេមកដកជាតិជាកន្លែងបាទ ចឹងកន្លែងនេះជាកម្លាំងសំខាន់មួយនៅក្នុងសិល្បៈសង្គមខ្មែរយើងចឹងកន្លែងមួយនេះនៅក្នុងទីក្រុង Arizona ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំណាលោកពូបាទនយោបាយមិត្តភូមិពលឹងខ្មែរកើតឡើងនៅឆ្នាំ1988នៅទីក្រុងឡុងបិចបាទជាងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមានសេវាកម្មនៅទីនោះបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្រៅពីផ្ដល់សេវាកម្មជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏បានផ្ដល់សេវាកម្មជូនដល់សិស្សនិងនិស្សិតដែលមកពីមហាវិទ្យាល័យបាទព្រោះមិត្តភូមិពលឹងខ្មែរជាកន្លែង resource center ជាកន្លែងស្រាវជ្រាវឯកសារខ្មែរយើងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចម្រៀងសិល្បៈគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាតម្លៃរបស់ខ្មែរយើង So this center Khmer Spirit Metapum it started in about the 1980s in Long Beach, California, and they currently reside here now in Arizona, Kingsman. And we currently have a lot of resources here for the Cambodian people and people that are interested in the Cambodian culture. We have books, music, a different variety of arts, and also some artifacts from way before then, even before the genocide had occurred. So this center is very important for the culture of Cambodia, and we want to continue to preserve this. And Lokpu, no kang ni chmo eba Lokpu. Sukan. To Lokpu ធ្វើការនៅកន្លែងនេះដែរលោកពូ អត់ទេខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់បងសុជាតិបាទរាប់មួយយូរណាស់ហើយតាំងពីនៅ Long Beach ចឹង Yeah, we had a picture. Former roommate បាទ former roommate and we used to share not only the room but also clothes. Fantastic. Seriously, we would go to the Goodwill store. We bought a whole bunch of used clothes and we would swap clothes. That's amazing. We appear to have new clothes every day. Yeah, I like that. You guys are very fashionable, right? So, yeah. And I am a big advocate of the Khmer culture also, and so happy, so wonderful to see how he's been doing this, and I want to support in any way that I can. That's fantastic. He gave me a lot of CD, no, not CD, the cassette. Yeah. Almost 100 cassette. Wow. It's good song in there. That is a lot. Classic one. Classic songs that have been preserved and kept, which is amazing. The It's whole kept in the box, catalog here. So if you guys want to find resources for Cambodia and you are interested in researching any Cambodian artifacts, you can reach out to the Khmer Spirit Center here in Arizona, Kingsman, not too far from California and very close to Laughlin. And just the poo, no kang the poo skull in that class on the bot. នៅ Arizona នៅ Arizona បាទ ខ្ញុំអត់មានស្គាល់ អត់មានស្គាល់ណាអញ្ចឹងលោកពូស្គាល់អ្នកពូតាំងពី Long Beach ហ៎ អូនជាដូចជាបងខ្ញុំអញ្ចឹង មកដូចជាបងអូនបកាហ៎ ដោយរាប់ហាន់គ្នាហើយខ្ញុំជួយ support ជួយគ្រប់គ្រងជួយជំរុញមិត្តភូមិយើងនឹងឲ្យដើរទៅមុខហើយការសម័យរបស់ខ្ញុំបាទពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមានក្តីរីករាយនិងរំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបើកទ្វារនៃបណ្ណាល័យនាយកដ្ឋានភូមិពលឹងខ្មែរយើង Yes, that is very, very good. So he's known Mr. Suchit for a very long time. They've known each other since Long Beach, and he supports everything, almost like his little brother has done in the past, and collecting a lot of different things here to provide resources to the community. And we are very proud of him. He's very proud, and he's excited to see the future of Khmer Spirits, right? So let's stay tuned, and let's ask some questions. All right, just Lapu, Pimon, Jambreng or Lapu? ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងទេប៉ុន្តែមានការស្រឡាញ់សិល្បៈតាំងពីក្មេងមកបាទហើយនិយាយវែងទៀតខ្ញុំបានជួបលោកស៊ុនសមុទ្រខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំហើយខ្ញុំដូចជាកូនសិស្សលោកអញ្ចឹងលោកហៅខ្ញុំប្អូនខ្ញុំហៅលោកស៊ុនសមុទ្របងដូច្នេះខ្ញុំមានការចំណេះចេះដឹងពីលោកស៊ុនសមុទ្រច្រើនប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកខ្ញុំប្រកបការងារទូជានីតិហ៊ានទៅខ្ញុំបានបម្រើសិល្បៈទៅទៅមកអាមេរិកនេះគ្មានអ្នកចម្រៀងឆ្នាំ80ហ្នឹងក៏ច្រៀងទៅហើយនៅថ្ងៃឆ្នាំ1987ក៏បញ្ចូលសម្លេងបកប្រែជាភាសាចិនមក
ភាពយន្តចិនមក វ៉ាវ បែរនេះចាំជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេង ចឹងលោកពូនៅពេលក្មេងដែរស្គាល់អ្នកលោកពូសិនស៊ីសមុទ្រទេបាទ ស្គាល់ច្បាស់ ស្គាល់ច្បាស់ហ៎ បាទខ្ញុំហៅគាត់បង បងចឹង គាត់ ចូលរៀន ខ្ញុំ ជាមួយ ជា គ្នា មជូ វ៉ាវ អាចជាបើគាត់នៅរូបអាចជាបែប អានឹងល្អមែនទេដោយបានស្គាល់អ្នកតាសិនស៊ីសមុទ្របាទ ខ្ញុំเลย77ហើយ ឥឡូវយើងមានឱកាសបានស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ទៅលោកពូក៏ច្រៀងបទចម្រៀងគាត់ក៏បរិសុទ្ធខ្លាំងដែរបាទ អរគុណច្រើនបាទ អីទេចឹងចឹងយើងសួរអ្នកមីងម្ដងអ្នកមីងសុខសប្បាយទេណានេះ សុខសប្បាយ បាទចឹងអ្នកមីង បាន បាទ ជួយបានបងប្អូនទាំងអស់មកចូលរួមជួបជុំគ្នា បាទ ថ្ងៃនេះជួយផ្ដល់កិត្តិយស បាទ លើកទឹកចិត្តហើយជួយសម្បត្តិយ៉ាងទាំងអស់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យកិច្ចការបើកទ្វាររបស់មាតុភូមិខ្មែរ Spirit នេះ បាទ បានមានដំណើរទៅដោយនិយាយថាល្អរលូន បាទចឹងអ្នកមីងបានបង្កើតកន្លែងនេះជាមួយលោកពូសុជីទេបាទតាំងពីឡងពីជាមួយគ្នាហ៎ និយាយទៅគាត់ជា founder របស់មាតុភូមិ បាទ នាយកដ្ឋានមាតុភូមិតាំងពី1988 វ៉ាវ ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2015បានយើងបដូរពីនាយកដ្ឋានមាតុភូមិហ្នឹងឲ្យទៅជា non profit ហើយយើងដូរឈ្មោះមកជាខ្មែរ Spirit វិញ Wow, ចា that's amazing. មាតុភូមិដដែលប៉ុន្តែគាត់និយាយបន្ថែមខ្មែរ Spirit Right, ចា that is fantastic. So they've taken Khmer Spirit and combined it with Mitapum in 2015 to create another kind of resource to present to the community. But we do have some exciting news, and hopefully we can help each other provide some support and resources to helping bring about this fantastic new project. And I would love for Mr. Sochi to talk more about it. Yes, please. Yeah, I just would like to tell to anybody and uh, ចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតថានាយកដ្ឋានមិត្តភូមិបលឹងខ្មែរយើងក្រៅពីរៀបចំជាកន្លែងស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរយើងមានគម្រោងមួយដ៏ធំធេងមួយទៀតគឺយើងរៀបចំសាងសង់ភូមិឋានវប្បធម៌ខ្មែរដែលនៅក្នុងនោះមានជា museum library school wellness center gift shop organic restaurant and more ចឹងលោកពូកន្លែងនេះយើងត្រូវការលុយចូលមកជួយ បាទជាការពិតណាស់បាទជាការពិតណាស់កិច្ចការដ៏ធំធេងយ៉ាងនេះលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់និងរួមចំណែក បាទ ជាមួយគ្នា ជាមួយគ្នាធ្វើកន្លែងនេះឲ្យមានកន្លែងមួយល្អ កាត់ឡើងដើម្បីជា បាទ លើយើងមានដីយើងចង់បង្កើតកន្លែងនេះដើម្បីជាតម្លៃរបស់ខ្មែរយើងក្នុងពិភពលោកក៏ចង់បង្ហាញពីវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់យើងជូនឲ្យប្រជាឲ្យបរទេសគាត់បានយល់ច្បាស់លាស់ So this place is uniquely created and designed to create a big resource center for Cambodian and Cambodian culture and for those who want to learn more about Cambodia. So this place has a building where all the resources will be stored, and surrounding it is a beautiful lake and another house nearby where you can go and learn about the diversity in the culture, and then the houses nearby for those who are visiting, and they can stay and reside there. But this is the plan for the future of the resource center, and we currently need funding for it, so we're definitely going to present this to the media and try to pull in funding to help build this amazing center as Cambodia begins to grow and grow in America and all over the world. We definitely want to continue to preserve the culture, and we definitely want to continue to show it to everyone that wants to know about their roots and where they come from, and those who love the culture too. So this area is going to be located near Lake Havasu, which is not too far from here. This is a beautiful area where a beautiful lake resides, and I can't wait to show you more information as the time comes on. But this is what we have so far in terms of the project. So Akon Lapu Sochi, I ban joy nai nam galai pong. So young Thank you so much for having us here. Kalang Media out.
បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទវេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ថ្ងៃនេះយើងលើកយកកម្មវិធីពិសេសមួយដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនបានទស្សនានៅបទសង្ខេបខ្លីតាក់ទងទៅនឹងមណ្ឌលវប្បធម៌និងសុខុមាលភាពខ្មែរឬក៏មាតុភូមិខ្មែរឬមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរបាទអង់គ្លេសហៅថាមាតុភូមិខ្មែរ Spirit បាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានហើយក៏ដូចជាការអាប់ដេតនៅព័ត៌មានចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងមាតុភូមិខ្មែរ Spirit ខ្ញុំថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកិត្តិយសដើម្បីអញ្ជើញអ្នកបងវូចមេងសៀងអ្នកបងគឺជាអគ្គនាយករបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរដើម្បីអញ្ជើញអ្នកបងមកផ្ដល់ជាព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលមាតុភូមិខ្មែរ Spirit ហ្នឹងបាននឹងកំពុងដំណើរការហើយថាតើមានគម្រោងអីខ្លះទៀតដែលមាតុភូមិខ្មែរ Spirit ហ្នឹងនឹងត្រូវអនុវត្តឬក៏ធ្វើទៅតាមផែនការជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអញ្ជើញអ្នកបងវូចមេងឡើងមកកាន់វេទិការបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបាទទាំងនៅទីក្រុង Long Beach ក្តីព្រមទាំងទូទាំងពិភពលោកបូកសរុបទាំងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែលយើងមានសមាជិកយើងមួយចំនួនផងដែរដែលកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងកិច្ចការរបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងចាសូមគោរពសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកគ្នាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណអ្នកបងច្រើនដែលបានឆ្លៀតពេលដល់មកវិញញឹកហើយក្នុងពេលរាត្រីនេះដើម្បីចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចូលរួមផ្ដល់នៅព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងថាតើមានអ្វីដែលអ្នកបងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញក៏ដូចជាជម្រាបនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរអ្នកបងជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គ្រប់ជូនសួរអ្នកបងថាតើមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរឬក៏សុខុមាលភាពក៏ដូចជាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរដែលបានដំណើរការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី28ខែ11កន្លងទៅនេះអ្នកបងអាចជួយរំលឹកក៏ដូចជាអាចជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបានជាផងដែលបានទេថាតើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកណាខ្លះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី28ខែ11ឆ្នាំ2020នឹងកន្លងមកហ្នឹងបាទចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកបងបាទចាដោយលោកប្អូនបានមានសំណួរមកកាន់ហើយជាពិសេសកាន់បងនេះគឺថាដោយលោកប្អូនបានបង្ហាញនៅវីដេអូដែលយើងបានក្រុមនិយាយចំទៅមិនមែនជាក្រុមការងារមាតុភូមិទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺដែលល្អដែលចុងក្រោយដែលលោកប្អូនយកមកដាក់ហ្នឹងគឺបានមកពីខាងអត់ស្គាល់ទេ company ហ្នឹងប៉ុន្តែដែលជាចៃដន្យជាអ្នកមិត្តភ័ក្តិដែលបានស្គាល់រយៈមុនអត់ដែលបានជួបគ្នាឈ្មោះ him គឺថាសុផាចាសុផាហ្នឹង him ជាក្មេងម្នាក់ដែលមានអំណោយទានខាងផ្នែកចម្រៀងហើយចៃដន្យ him បានខលមកខ្ញុំហើយគេបានដឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់គេផងដែរដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងឈ្មោះMekala Love ហើយជាអ្នកស្គាល់សុផាហើយសុផាក៏បានស្គាល់ខ្ញុំដែរតាម Facebook មួយរយៈកន្លងមកហើយម្ល៉េះហើយហ៊ានបញ្ជាក់ឲ្យសុំចូលរួមខ្ញុំថាជាសក្តីអំណរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានប្អូនបានមកចូលរួមជាពិសេសបានជួបគ្នាផ្ទាល់ម្ល៉េះហើយថ្ងៃនោះហ៊ានមកបានមកទាំងបងជាដូនមួយម្នាក់ដែលជាមានសញ្ជាតិជាថៃចាជាថៃទេប៉ុន្តែហ៊ីមចេះនិយាយខ្មែរខ្លះដែរហើយសុផាហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវរបស់យើងជាកិត្តិយសរបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរមួយដាក់ផងដែរដែលទើបតែបានជួបគ្នាជាលើកទី1ជួបគ្នាតាម Facebook មួយរយៈកន្លងមកហើយប៉ុន្តែអត់ដែលបានជួបគ្នា face to face ទេទើបតែថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងបើកសម្ពោធនៅកន្លែងសុខុមាលភាពកន្លែងវប្បធម៌និងសុខុមាលភាពរបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរនៅទីក្រុង Kingman នោះហ៊ីមបានមកចូលរួមហើយក៏បានថតជាវីដេអូហ្នឹងហើយមានទាំងការសម្ភាសដល់លោក
founder ជាលោកប្រធានលោកនាយកនឹង founder នឹងផងរបស់ MKS នឹងផងចាថ្ងៃនោះគឺមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងមិនមែនជាកុសកអីទេប៉ុន្តែគឺសិតតែជាមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈក្នុងនោះក្រុមប្រតិបត្តិរបស់អង្គការយើងគឺមានតែម្នាក់គត់ដែលបានមកចូលរួមក្រៅពីនោះគាត់មានសភាពដូចថាតឹងតែងខាងផ្នែកកូវីដនឹងផងទី1ពីខាងគ្រួសារដែលមានធុរៈអីចឹងមិនអាចមកចូលរួមបានក្នុងនោះមានតែលោកចន្ទថាថមចន្ទថាហ្នឹងគាត់ជាអគ្គប្រតិបត្តិរបស់មាតុភូមិយើងផងដែរគាត់ក៏បានមកជួយថតនៅកម្មវិធីដែលយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនោះផងដែរនេះគឺសុផាជាមួយនឹងលោកសួសវណ្ឌឿនព្រមទាំងម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ឈ្មោះMekalaគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយថ្មីដែលជួយគ្រប់គ្រងឲ្យមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតស្រឡាញ់ខ្មែរយើងគាត់ត្បិតតែគាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់និងចង់ជួយខ្មែររហូតទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងទៅជួយអង្គការ2នៅខេត្តសៀមរាបនិងភ្នំពេញផងដែរគាត់ក៏បានមកចូលរួមយើងដល់ទៅ2លើកទី1គ្រាន់ជាការមកហៅថាសួរសុខទុក្ខស្គាល់គ្នាជាលើកទី1ទេប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទីវិច្ឆិកាថ្ងៃទី28ហ្នឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់មកពីស្រុកខ្មែរគាត់ក៏ឆ្លៀតមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃដែលយើងដោយដែលយើងឃើញរូបហ្នឹងគឺពីឆ្វេងទៅស្ដាំគឺលោកចន្ទថាគុជឬកថមទី2គឺសង្ហៈលោកខាងប្អូនផ្ទាល់ទី3រូបទី3ហ្នឹងគឺសុផាចាហើយទី4ហ្នឹងនៅលើ wheelchair ហ្នឹងហ៊ីមជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងឡង់ប៊ិចមួយដែរខាងផ្នែក reading club ហ្នឹងហើយក៏ហ៊ីមក៏ជាក្រុមរបស់ทีมរបស់ MKS យើងផងដែរហើយអ្នកបន្ទាប់ដែលបង្កក្រមានោះជាលោកសុវណ្ឌឿនចាហើយរូបបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងស្រីចុងគេខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺ Mekala ចាហើយបន្ទាប់នឹងទៀតជួរទី2គឺពីឆ្វេងទៅស្ដាំគឺអ្នកបងសេងបតុមចាគាត់ជាអ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកសិល្បករនីពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ1970 75ចាមុនហើយបន្ទាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំទៀតគឺជាមិត្តភ័ក្តិហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមាតុភូមិពលឹងខ្មែរយើងផងដែរមានឈ្មោះថាលដារ៉ាហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់បន្ទាប់នោះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ក្រុមយើងដែលបានមកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំសំទោសអត់បានចាំឈ្មោះផ្ទាល់ព្រោះអីចែកដល់ពេកហើយអ្នកដែលនៅបន្ទាប់ហ្នឹងមើលបែកឆ្វេងបែរមុខទៅខាងឆ្វេងនោះអត់បានមើលមកចំទេគាត់ម្នាក់ហ្នឹងជាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកប្រធានដែររបស់ founder ជាមិត្តភ័ក្តិតាំងពី30ឆ្នាំមុននោះគាត់ក៏បានមកចូលរួមជួយអបអរក្នុងកិច្ចការដែលយើងខំរៀបបំរុងនឹងបើកជាសាធារណៈឲ្យបានគេផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌នៅអរិយធម៌ខ្មែរព្រមទាំងផ្នែកសុខុមាលភាពដល់ក្នុងទីក្រុង Kingman ផងដែរថ្ងៃនោះយើងមានអ្នកដែលបានមកចូលរួមផ្ទាល់ហ្នឹងមានចំនួនបានជាងតែ20អ្នកទេហើយអ្នកខ្លះគេក៏មកហើយគេក៏ទៅវិញទៅអ្នកដែលបាននៅជាប់ថតរូបជាមួយយើងនេះមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងអ្នកនឹងឯងមិនជាបានថឹកថមអីទេប៉ុន្តែក្នុងនោះគេសិតតែពោពេញទៅដោយឆន្ទៈដ៏ខ្ពស់ដែលខំលះបង់ពេលវេលាដែលមានតម្លៃជាពិសេសផងដែរគឺចង់មកឃើញចង់មកចូលជួយអបអរអ្នកទាំងអស់នោះបានមកចូលបង្ហាញនៅអំណោយទានរៀងខ្លួនអ្នកណាមានឆន្ទៈមានអំណោយទានដូចជាអ្នកបងសេងបតុងក្តីគាត់ក៏បានឡើងច្រៀងសម្ដែងនៅការអបអរក្នុងកិច្ចការដែលមាតុភូមិយើងបានមកបើកផ្សព្វផ្សាយនៅពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសម្រាប់ជនបរទេសផងដែរឲ្យគេបានស្គាល់ហើយសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្មែរយើងឲ្យបានស្គាល់នៅពីវប្បធម៌នៅអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងផងដែរលោកសួសវណ្ឌឿនក៏ជាបុគ្គលជើងចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅមានការពិសោធន៍ក្នុងវប្បធម៌ផ្នែកវប្បធម៌ខ្មែរយើងផងដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺ
ក្មួយសុផានេះ ក្មេងប៉ុន្តែហ៊ីមឪពុកជនជាតិខ្មែរហើយម្ដាយជាជនជាតិថៃចាហ៊ីមពីដើមអត់សូវចេះខ្មែរច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ៊ីមបានច្រៀងបទខ្មែរយ៉ាងពិរោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ចាជាខ្មែរហ៊ីមជាឫស្សីស្នងទំពាំង របស់ចាសម្រាប់ខ្មែរយើងផងដែរចាអរគុណ បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកបងដែលបានរាយរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយគាត់តែខ្ញុំចង់ recap បន្តិចអញ្ចឹងមាតុភូមិខ្មែរ Spirit គឺជាឈ្មោះអង្គការបាទហើយខ្មែរយើងបកថាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរគឺជាឈ្មោះអង្គការដែលយើងបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនៅ Arizona នៅ Kingsman ហ្នឹងយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងសុខុមាលភាពខ្មែរបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី28ខែ11ឆ្នាំ2020ហ្នឹងទោះបីជាបញ្ហា COVID ដែលជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះអ្វីដែលយើងនឹងប្រុងធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែมันអាចខាត់ខាំងនៅការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនិងសុខុមាលភាពបានទេបាទព្រោះអីយើងចង់បង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើទឹកដី Kingsman Arizona ដើម្បីមិនត្រឹមតែឲ្យខ្មែរយើងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងបានស្គាល់បានយល់បានឃើញទេគឺយើងចង់បង្ហាញទៅដល់ជាសាសផ្សេងៗដែលរស់នៅ Kingsman Arizona ក៏ដូចជានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកបងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនិងក៏ដូចជាក្រុមការងារបានទៅចំនួន2លើកហើយយើងទៅលើកទី1ម្ដងហើយការពីថ្ងៃយើង ground breaking ceremony ហ្នឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងសុខុមាលភាពខ្មែរហ្នឹងយើងក៏បាននាំក្រុមការងារដើម្បីទៅចូលរួមអបអរសាទរទោះបីជាម្ដងទៀតបញ្ហា COVID ហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែវាមិនអាចមកបញ្ឈប់នៅដំណើរការរបស់យើងបានទេបាទឥឡូវហ្នឹងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងសុខុមាលភាពខ្មែរត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី28ខែ11ឆ្នាំ2020នឹងម្លេះបាទហើយទន្ទឹមនឹងដែរខ្ញុំចង់សួរអ្នកបងបន្តទៀតថាតាមខ្ញុំដឹងយើងកំពុងតែរៀបចំដឹកនៅសម្ភារៈដូចជាស៊ីក្លូអាតេសកូពីស្រុកខ្មែរយកមកថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរក៏ដូចជាជាតិសាសន៍ដទៃទៀតបានឃើញបាទមិនចាំបាច់ទៅស្រុកខ្មែរជិះយន្តហោះចំណាយពេលរាប់ថ្ងៃក៏ដូចជាចំណាយថវិកាច្រើនទេយើងអាចមើលឃើញនៅ Kingsman Arizona នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកបងជួយជម្រាបតាក់ទងទៅនឹងថាតើដំណើរការដឹកសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងដល់ណាហើយមានការចូលរួមជ្រោមជ្រែងយ៉ាងម៉េចខ្លះពីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅស្រុកខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជឿអ្នកបងបាទចាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកប្អូនក៏ដូចជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅកិច្ចការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈផ្នែកវប្បធម៌មួយចំនួនរបស់ខ្មែរយើងពីទីក្រុងភ្នំពេញមកកាន់ទីក្រុង Kingsman Arizona នេះជាដំបូងក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ផ្ទាល់ចំពោះបងប្អូនសហដែលជាអ្នកទី1ដែលជួយលើកទឹកចិត្តជួយជំរុញព្រោះអីខ្ញុំកន្លងមកនិយាយរួមទៅមិនមែនចំពោះមុខទេគឺថាខ្ញុំមានមោទនភាពហើយមានអំណរជាយ៉ាងណាកប្បការដែលបានស្គាល់បងប្អូនសង្ហនេះដែលជាមនុស្សមានឆន្ទៈជួយជំរុញជាពិសេសក្នុងការដឹកនាំនឹងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេជាង1ឆ្នាំហើយដែលយើងមានសម្ភារៈនឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញຕົកចោលនឹងជាមួយគេនឹងផ្ញើនឹងគ្នាយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រសមត្ថភាពនឹងដឹកជញ្ជូនមកបានប៉ុន្តែដល់គ្រាន់ខ្ញុំលើកនិយាយពីរឿងសម្ភារៈក្រោយពីយើងបានបើក Grand Opening នឹងភ្លាមលោកប្អូនសង្ឃៈបានជួយថវិកាមួយចំនួនដ៏ធំគឺថា$500ហ្នឹងជាជួយជំរុញនៅសេចក្តីជាជួយជំរុញនៅមែនតែនខ្ញុំមានហើយជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំតស៊ូឡើងដើម្បីប្រកាសនៅកិច្ចការនឹងទៅនឹងមានគេជួយផ្សេងទៀតមែនខ្ញុំដាក់តាមពេលថ្ងៃ Grand Opening ហ្នឹងមានគេអ្នកជួយថែមបាន$450ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់100ម្នាក់200ម្នាក់50ម្នាក់100បាន$450ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយរួចបន្តមកទៀតទៅខ្ញុំបានប្រកាសដល់អ្នកស្រុកខ្មែរទៀតអ្នកស្រុកខ្មែរនោះក៏បានជួយមកទៀតបាន$450មកទៀតអត់មានប្រកាសអីច្រើនទេសិតតែគ្នាយើងដែលស្គាល់MKS នឹងចូលស្គាល់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងហ្នឹងឯងគឺមានឆន្ទៈបេះពី
ថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនចេញមកជួយខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណមែនតើជាពិសេសសង្ហដែរដែលជួយលើកទឹកចិត្តជួយជំរុញឥឡូវនេះយើងបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានគ្រប់ក៏ខ្ញុំបានបង្គ្រប់ទៅគ្រប់ទៀតហើយបានដឹកយកសម្ភារៈនឹងចេញពីផែភ្នំពេញហើយគឺថាថ្ងៃនេះយើងនៅនេះទីនេះថ្ងៃអាទិត្យទេប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញគេព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយចាអ្នកជំនួយការរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុធនវឌ្ឍនានោះឈុនហ៊ីមបានផ្ញើនៅលីសដែលជាដូចថាជាលិខិតដែលយើងត្រូវយកទៅទទួលនៅពេលដែលគេមកដល់ផែនៅឯទីក្រុង Long Beach ឬក៏ Los Angeles យើងនេះផែនេះគេនឹងមកតាក់ទងផ្ទាល់ដល់យើងមុននឹងអីវ៉ាន់មកដល់ចាគឺថាក្នុងរយៈ30ថ្ងៃអីវ៉ាន់នោះនឹងបានមកដល់ផែយើងទីក្រុង Long Beach ឬក៏គេហៅថា LA County យើងផែនៅ LA ម្ល៉េះហើយជាកិច្ចបន្ទាប់គឺយើងខ្ញុំនឹងតំណាងឲ្យមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរក៏សូមជួយផ្សព្វផ្សាយនៅកិច្ចការដែលសម្ភារៈនេះមកដល់តែយើងយកទៅទុកឯទីណាម្ល៉េះហើយយើងមានកន្លែងនៅឯក្រោយ building របស់យើងហ្នឹងដែលវាមិនទាន់សមជាលក្ខណៈជាកន្លែងដែលយើងអាចយកសម្ភារៈនឹងមកដំឡើងដើម្បីតាំងឲ្យគេបានមកទស្សនាមើលនៅរបស់វប្បធម៌ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីស្ក្លូមាន2យើងទុកដាក់តាំងនៅខាងមុខឯប្រទេសគោ2បូកទាំងនឹងគាល់បូកទាំងសម្ភារៈខាងនេសាទមួយចំនួនទៀតខ្ញុំចង់យកមកតាំងនៅក្រោយ building ចានៅក្រោយ building នេះយើងប្រហែលជាត្រូវការចំណាយនឹងថវិកា$3,000ថែមទៅទៀតនៅអ្វីដែលយើងមានរួចមកហើយយើងត្រូវធ្វើដំបូលធ្វើជាជញ្ជាំងដើម្បីមិនមែនជាលាក់បាំងអីទេជាជញ្ជាំងដើម្បីថែរក្សាកុំឲ្យរបស់អស់នោះវាអាចខូចដោយសារភ្លៀងដោយសារខ្យល់ដោយសារថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យខូចម្ល៉េះហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យវាជា enclosed patio ធ្វើឲ្យមានដំបូលមានជញ្ជាំងត្រឹមត្រូវហើយយើងមានស៊ីម៉ង់ចាក់រួចហើយយើងគ្រាន់តែការធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញក្រោយ building ហ្នឹងឲ្យបានជាសមរម្យចាដើម្បីយើងតាំងនៅរបស់ដែលយើងមានកុំឲ្យវាមានការខូចខាតយើងដើម្បីលម្អក្នុងហ្នឹងក៏នាងខ្ញុំតំណាងឲ្យមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរក៏សូមប្រកាសផ្សាយដល់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងក្តីអ្នកដែលបានទស្សនាអ្នកដែលបានស្គាល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមកិច្ចការរបស់យើងក្តីឬក៏ជនជាតិខ្មែរយើងនៅទីណាក្តីដែលបានទស្សនានៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្មវិធីយើងនេះហើយក៏សូមបើមានជាសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយបរិច្ចាគនៅវិភាគទានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មានតម្លៃចំពោះការថែរក្សាការធ្វើជាសាងសង់ជាដូចថាបន្ទប់និយាយថាបន្ទប់ក៏មិនចាំជាបន្ទប់ជាគេហៅថាជាកន្លែងមួយដែលមានដបងព័ទ្ធជុំវិញមានដំបូលប្រក់ដើម្បីថែរក្សានៅរបស់វប្បធម៌យើងឲ្យបានគង់វង្សឲ្យបានល្អហើយក៏ដើម្បីចែកចាយដល់សប្បុរសជនចែកចាយដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងដែលគេបានមកមើលឬចសប្បុរសជនដែលបានធ្លាប់ជួយគ្រប់គ្រងមាតុភូមិហើយក្តីពេលណាគេបានមកទស្សនាបានមកថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាស្ថាបនិករបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងដែលជាមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលថែរក្សានៅវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងដើម្បីជាទីផ្សព្វផ្សាយដល់ជនបរទេសដែលគេនឹងធ្លាប់ស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យមានអនុស្សាវរីយ៍មួយបងប្អូនអញ្ជើញមកនឹងមានជាមោទនភាពក្នុងនាមយើងជាខ្មែរក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបាទហើយចាសូមជួយសូមជួយប្រកាសនៅកិច្ចការនេះផ្សព្វផ្សាយចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត Community Broadcasting Platform នៅ Long Beach នេះមិនត្រឹមតែបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនិងសុខុមាលភាពទេថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយើងមិនមែនតែខ្ញុំទេក្រុមយើងបានរែកគៀសគ្នាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីចូលរួមចំណែកតិចតួចក្នុងការធ្វើម៉េចចង់នាំយករបស់ខ្មែរដ៏អស្ចារ្យដូចជាស៊ីក្លូ
រទេះគោហើយនិងសម្ភារៈនេសាទមួយចំនួនដែលយើងគិតថាយើងមានមោទនភាពណាស់បើសិនបានឃើញរបស់ទាំងនេះផ្ទាល់ដោយនឹងភ្នែកនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងបាទហើយក៏ខ្ញុំយកឱកាសនេះដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាទៅ Kingsman Arizona ទោះបីជាបើកឡានចំណាយពេល7-6 ម៉ោងក៏ដោយមិនរុញរាហើយតែងតែទៅចូលរួមអ្វីដែលអាចធ្វើបានព្រោះយើងចង់បង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ក៏ដូចជាអរិយធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរយើងហើយយើងបេះបោចនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានព្រោះយើងអ្វីដែលអ្នកបងវូចមេងក៏ដូចជាស្វាមីហើយនិងក្រុមការងារទាំងអស់របស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរធ្វើនេះគឺមិនមែនដើម្បីពីណាទេបាទគឺដើម្បីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរយើងឈាមជ័រជាខ្មែរអ្វីយើងអាចចូលរួមបានយើងចូលរួមបានតាំងពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងធនធានទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយតាមពិតកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងចង់អញ្ជើញលោកឆនសុធនវឌ្ឍនាដែរប៉ុន្តែដោយសារលោកជាប់រវល់អញ្ចឹងហើយបានជាអាខានលោកពួកឯងយើងចង់អញ្ជើញលោកដើម្បីឲ្យលោករាយរាប់តាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនវាយវ៉ាន់ទាំងនោះពីស្រុកខ្មែរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយក៏ចង់ឲ្យលោកយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅស្រុកខ្មែរលះបង់នៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនពីស្រុកខ្មែរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកបងវូចមេងក៏អ្នកបងក៏បានថ្លែងអំណរគុណជំនួសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យដែរហើយដោយអ្វីដែលអ្នកបងមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងផែនការទី2គឺយើងចង់សាងសង់ជាបន្ទប់មួយដើម្បីរក្សានៅរបស់របរដែលយើងដឹកយកមកពីស្រុកខ្មែរនោះអ្វីដែលយើងដាក់តាំងបានយើងដាក់តាំងហើយរបស់ណាដែលយើងមិនអាចតាំងបានយើងចង់មានកន្លែងមួយទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការពារកុំឲ្យវាមានការខូចខាតដោយប្រការណាមួយព្រោះអីយើងមើលរបស់នេះមើលទៅដូចរបស់អេតចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីគុណតម្លៃរបស់វាវិញมันអាចកាត់ថ្លៃបានដែរជាពិសេសនៅពេលដែលយើងយកមកលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែននៅជាស្រុកខ្មែរថែមទៀតបាទព្រោះអីយើងមោទនភាពណាស់យើងមានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌សុខភាពហើយយើងមានអង្គការខ្មែរមួយយ៉ាងធំឈ្មោះហៅថាអង្គការមាតុភូមិខ្មែរ Spirit ដែលបានធ្វើទៅលើខាងផ្នែកវប្បធម៌ក៏ដូចជាសុខភាពខ្មែរបាទជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងពីអ្នកបងវូចមេងនិងស្វាមីយ៉ាងអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនៅទីណាក៏ដោយនៅតែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណហើយនឹងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងទៅឲ្យជាតិសាសន៍ផ្សេងៗបានស្គាល់ក៏ដូចជាខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបានស្គាល់បានដឹងបានឃើញផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកបងខ្ញុំបានដាក់លេខទំនាក់ទំនងអ្នកបងនៅក្នុងសារក្នុងកម្មវិធីដែលយើង live ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹង website ខាងមាតុភូមិខ្មែរ Spirit របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមចំណែកជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីយើងសូមស្វាគមន៍សូមសាទរបាទអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលនៅក្នុង page ដែលពង live ផ្ទាល់ហើយ page ដែល live ផ្ទាល់នៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺ page Community Broadcasting Platform CBP Long Beach ហើយនឹង page មួយទៀតគឺ page មាតុភូមិខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការសាងសង់បន្ទប់ដើម្បីដាក់នៅសម្ភារៈទាំងអស់នោះសូមអញ្ជើញតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងសារនៅក្នុង message នឹងឲ្យស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុង website មើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសូមកុំមានការរាករែកឬក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមអ្វីដែលអាចចូលបានបាទទោះបីជា$5 $10 $20ក៏បានដែរបាទព្រោះយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងហើយដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់ខ្មែរយើងឲ្យកូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសជនបរទេសបានស្គាល់បានដឹងបានឮថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកបងយើងក៏បាននិយាយបានក្បោះក្បាយហើយដែរទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងកន្លងមកហើយនឹងផែនការដំណាក់កាលទី2ដែលយើងចង់សាងសង់បន្ទប់ដើម្បីដាក់សម្ភារៈដែលនឹងមកដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកបងអាចជួយជម្រាបពីផែនការធំរបស់មាតុភូមិខ្មែរ Spirit យើងតទៅអនាគតទៅតើយើងមានគម្រោងធ្វើអីថែមទៀតក្រៅពីអ្វីដែលយើងបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌
និងសុខភាពខ្មែរនៅ Kingsman Arizona ហើយនោះបងសូមជួយទៅបងបាទ ចាសូមអរគុណបងអូនសហបើនិយាយដល់ពីគម្រោងការដ៏ធំនោះប្រៀបដូចជាសុបិនរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺការតាំងពីនាងខ្ញុំមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនោះគឺជាសុបិនដែលខ្ញុំតែងតែប៉ងប្រាថ្នាក្រោយពីឆ្លងកាត់នៅវាលពិឃាតនោះមកគឺនាងខ្ញុំតែងតែនឹកស្រមៃឃើញថាទោះបីអ្នកណាម្នាក់លើលោកនេះរស់នៅទោះបីនៅទីណាក្តីនៅស្រុកណាក្តីឲ្យតែរស់នៅលើពិភពលោកនេះមិនថាសាសនាជាតិណាខ្ញុំតែងតែរៀនខ្ញុំតែងតែតាំងពីខ្ញុំរៀនពីក្មេងមកក៏ខ្ញុំតែងតែគ្រូតែងតែដាក់សំណួរសួរតើយើងមានក្តីសុបិនយ៉ាងណាខ្លះមានបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងណាខ្លះតែងតែមានដុសនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំម្ល៉េះហើយខ្ញុំមានដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពេលពីឆ្លងកាត់នៅសម័យវាលពិឃាតនោះមកនេះខ្ញុំតែមានសុបិនតែមានការមានបំណងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺថាអត់ចង់បានអីទេចង់បានតែទីកន្លែងមួយដែលប្រមូលមកបង្ហាញនៅពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរជាពិសេសចង់បង្ហាញនៅគេហៅថាតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងចង់បានទីកន្លែងមួយម្ល៉េះហើយបានជាសុបិនរបស់ខ្ញុំក្រោយពីបានបង្កើតនៅមានកន្លែងសុខុមាលភាពមានកន្លែងវប្បធម៌និងសុខុមាលភាពនៅទីក្រុង Kingman នេះមកគឺខ្ញុំបានមានដីមួយចំនួនធំម្ល៉េះហើយនោះជាសុបិនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសុបិននេះคล้ายទៅជាសុបិនរបស់ខ្មែររួមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅលើពិភពលោកនេះមិនថានៅស្រុកខ្មែរមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថានៅទីណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនេះបើបងប្អូនយើងជាខ្មែរដែលបានឃើញបានដឹងពីអង្គការមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរនេះគឺសូមចែកនៅសុបិនរបស់ខ្ញុំឲ្យคล้ายទៅជាសុបិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានបំណងក្នុងការបង្កើតនៅភូមិឋានវប្បធម៌ខ្មែរមួយនៅលើដី40អេកឺរបស់ដែលមានសពថ្ងៃដែលមានមាតុភូមិយើងជាម្ចាស់ចាយើងមានដីហើយយើងមានគម្រោងហើយយើងនៅខ្វះតែថវិកាក្នុងការសាងសង់ទេហើយគម្រោងដែលយើងសាងសង់នោះគឺអីគឺយើងចង់បានជាបង្ហាញនៅភូមិឋានការរស់នៅរបស់ខ្មែរដែលមាននៅដូចជាកសិកម្មខ្មែរមាននៅវប្បធម៌ខ្មែរដូចយើងកន្លែងដែលយើង building នៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺនៅក្នុង building 5000 square feet ហ្នឹងគឺយើងមានសុទ្ធតែជារបស់ដែលជាពលឹងខ្មែរតាំងពីសិភៅតាំងពីរបស់អនុស្សាវរីយ៍របស់ធ្វើដោយដៃរបស់សិប្បកម្មរបស់ត្បាញរបស់ចម្លាក់របស់ដូចថាជាចម្រៀងក្តីក៏សុទ្ធតែជាចម្រៀងខ្មែរយើងពីបុរាណពីដើមមកតាំងពីអចបៃអាយ៉ៃកេលខោនបាសាក់លខោននិយាយអ្វីក៏សុទ្ធតែជាតំណាងព្រលឹងខ្មែរយើងទាំងអស់នៅក្នុង building នៅក្នុងអគារមួយដែលយើងបងប្អូនបានឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃនេះឯនៅខាងស្ដាំដៃនេះវិញគឺជាគម្រោងផែនការដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើឲ្យសុបិននឹងคล้ายទៅជាការពិតត្បិតអីទឹកដីយើងមានគម្រោងយើងមានការសាងសង់យើងខ្វះតែថវិកាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជនជាតិខ្មែរកុំថាបរទេសសូម្បីតែជនជាតិខ្មែរដែលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រមាណលានអ្នកដែលរស់នៅលើពិភពលោកនេះមិនថានៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបងប្អូនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបារាំងឬនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានជនជាតិខ្មែរយើងរស់នៅលើក្រៅពីទីក្រុងភ្នំក្រៅពីស្រុកខ្មែរយើងនោះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្នាក់យល់ដឹងម្នាក់ចង់រួមចំណែកក្នុងសុបិនរបស់យើងនេះដើម្បីជំរុញសុបិននឹងឲ្យคล้ายទៅជាការពិតម្នាក់ត្រឹមតែ$10កុំថាដល់100ត្រឹមតែ$10ឲ្យតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយចាប់ផ្ដើមមានមនសិការស្នេហាជាតិក្នុងកិច្ចការដូចថាធ្វើអ្វីមួយឲ្យតែយើងមានការលះបង់មានការដូចថាបដិញ្ញាចិត្តអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរកុំថាដល់$100,000សូម្បីតែ$10ម្នាក់បើយើងទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តលះបង់$10ម្នាក់ហើយជួយផ្សព្វផ្សាយបើ
អ្នកចិត្តយើងអត់ដឹងពីរឿងអត់ដឹងពីផែនការអត់ដឹងពីគម្រោងការក្នុងការសាងសង់ភូមិឋានវប្បធម៌ខ្មែរទេបើបងប្អូនគ្រាន់តែជួយបង្ហាញជួយតែផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតឲ្យបានគឺលឺដល់គ្រប់ទាំងតិចខ្មែរទាំងឡាយបរទេសក្តីខ្មែរក្តីបើសិនជាម្នាក់បានតែ$10ហើយបើសិនជាឲ្យធ្វើឲ្យកិច្ចការនឹងបានខ្យល់ខ្ចាយឬគ្រប់ទាំងតិចដែលមនុស្សដែលយើងនិយាយទៅរកគេម្នាក់ផ្សាយទៅម្នាក់ផ្សាយទៅម្នាក់ទៀតម្នាក់ផ្សាយទៅ10នាក់យូរទៅនឹងបានលេចលឺនឹងបានយល់ដឹងនៅគម្រោងដ៏មានខ្លឹមសារដែលហេតុអីដែលខ្ញុំហ៊ានប្រើពាក្យថាមានខ្លឹមសារហើយជាឯកគឺជា unique កិច្ចការគម្រោងនេះគឺថាកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលឮហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញតើដោយថាសាសជាតិគេដតីគេធ្វើជាកន្លែងយ៉ាងច្រើនណាស់គេហៅថាcultural center ពាក្យថាកន្លែងដែលគេផ្សព្វផ្សាយចែកចាយនៅវប្បធម៌ឬក៏ជាសារមន្ទីរឬក៏ជាផ្នែកអ្វីនីមួយគេធ្វើតែម្យ៉ាងប៉ុន្តែភូមិឋានវប្បធម៌នេះគឺយើងមានចម្រុះយើងមានសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីផ្នែកកសិកម្មផ្នែកអរិយធម៌វប្បធម៌សុខាភិបាលផ្នែកគឺនិយាយរួមគឺថាយើងអត់ឲ្យមានខ្វះកន្លះត្រង់ណាទេគឺយើងធ្វើឲ្យបានពេញគ្រប់ខ្នាតដើម្បីអីដើម្បីពាក្យថាភូមិឋានគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចរស់នៅយើងអាចមកសំណាក់យើងអាចមកកំសាន្តចិត្តសប្បាយជាបែបផែនគ្រួសារជាបែបផែនទេសចរសម្រាប់អ្នកទេសចរសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់ញាតិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នាហើយយើងបានអនុវត្តនៅទ្រឹស្ដីរបស់មាតុភូមិដែលយកពាក្យភូមិឋានវប្បធម៌គឺថាយើងបើជនជាតិដតីគេមកបានចូលមកសំណាក់នៅកន្លែងភូមិឋានវប្បធម៌របស់យើងនេះយើងមានមួយថ្ងៃឲ្យគេរៀនសូត្រឲ្យគេคลายខ្លួនជាខ្មែរមិនឲ្យគេដូរអត្តសញ្ញាណអីគេទេប៉ុន្តែឲ្យគេស្គាល់តើខ្មែរមានវប្បធម៌ដូចម្ដេចខ្លះអ្វីទៅជាវប្បធម៌ខ្មែរហើយអ្វីទៅជាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរអ្វីទៅជាប្រពៃណីខ្មែរក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើអ្វីទៅជាប្រពៃណីខ្មែរក្នុងការក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដូចមានបុណ្យទានអីខ្លះណាយើងបង្ហាញគេគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីមានជាកន្លែងសារមន្ទីរមានកន្លែងដែលយើងតម្កល់ទុកនៅសិភៅបុរាណពីដើមមកមានពីកេរដំណែលមានពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានពីភូមិសាស្ត្រខ្មែរមានជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពពីខេត្តទីក្រុងផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកចាយឲ្យជនបរទេសចែកចាយឲ្យក្មេងខ្មែរយើងចំនួនក្រោយបានឃើញមិនបាច់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងទេសូម្បីតែមកភូមិឋានខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរនេះគេនឹងឃើញនៅអរិយធម៌ឃើញនៅវប្បធម៌ឃើញនៅការរស់នៅរបស់យើងជាខ្មែរតាំងពីជំនាន់ដើមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហើយគេនឹងស្គាល់តើទីស្រុកខ្មែរយើងមានទំហំផ្ទៃដីប៉ុន្មានមានខេត្តប៉ុន្មានមានទីក្រុងប៉ុន្មានមានផែប៉ុន្មានមានរោងចក្រអីខ្លះហើយពីដើមមកមានអ្វីខ្លះហើយឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានរីកចម្រើនដល់ណាហើយគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យភូមិឋានខ្មែរនៅទីក្រុងKingman Arizona នេះបានលឺខ្ចរខ្ចាយបានលឺដល់គ្រប់ទាំងប្រទេសនានានៅលើសកលលោកយើងនេះឲ្យបានស្គាល់បើគេទៅដល់ភូមិទៅដល់ស្រុកខ្មែរនោះគេទៅលេងសៀមរាបគេទៅលេងផ្សារអង្គរវត្តប៉ុន្តែបើគេមិនអាចទៅដល់ស្រុកខ្មែរទេបើគេចង់ធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍អ្នកនៅ Phoenix អ្នកនៅ Long Beach ឬក៏អ្នកនៅចិត្តនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះនៅតាម state ផ្សេងមើលគេចង់ឃើញគេចង់បង្ហាញជនជាតិគេឬគេចង់បង្ហាញមិត្តភ័ក្តិគេដែលជាជនជាតិបរទេសចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរមិនបាច់នាំគេទៅលេងដល់ស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែគេមកលេងត្រឹមតែ Kingman Arizona គេនឹងឃើញនៅភូមិវប្បធម៌គេនឹងបានស្គាល់ហើយយើងនឹងបានពណ៌នាយើងនឹងមានមោទនភាពប្រាប់គេថានេះណែជាវប្បធម៌ខ្មែរនេះជារបស់ដែលខ្មែរធ្វើដោយដៃឧទាហរណ៍តាំងពីរបស់ធ្វើដោយដៃដូចជាគ្រឿងសូត្រណាសិប្បកម្មផ្សេងមានរហូតដល់ទៅ
ឆ្នាំមិនមែនហៅឆ្នាំគេហៅថាគ្រឿងបំប៉នដែលធ្វើពីរុក្ខជាតិដោយរុក្ខជាតិធម្មជាតិធ្វើពីស្រុកខ្មែរមានដៃគូរបស់មាតុភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាស្វាយជួរគេមានថ្នាំជួយទឹកនោមផ្អែមគេមានថ្នាំជួយលើសឈាមគេមានថ្នាំគេហៅគ្រឿងបំប៉នដែលខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ប្រើគ្រឿងបំប៉នអស់នឹងដែរដែលខ្ញុំឈប់បានប្រើនៅថ្នាំបារាថ្នាំអាកាំងនេះឆ្នាំតសម័យរបស់យើងដែលប្រើជួយទប់ឈាមគេហៅថាលើសឈាមណា blood pressure ហ្នឹងក៏ខ្ញុំឈប់ប្រើថ្នាំបរទេសខ្ញុំមកប្រើថ្នាំគ្រឿងបំពន់របស់ខ្មែរក៏អាចជួយខ្ញុំខាងផ្នែកលើសឈាមហ្នឹងឲ្យបានមានលំនឹងល្អមានសុខភាពបានល្អដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផងដែរចាយើងមានគ្រប់សប្តាហ៍ទាំងអស់យើងមិនមែនអួតទេប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពដែលខ្មែរយើងអាចផលិតខ្មែរយើងអាចថែរក្សាទុកយកមកចែកចាយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយក៏ដូចជាដល់ជនជាតិបរទេសដទៃដែលគេមិនបានស្គាល់ពីវប្បធម៌គេមិនបានស្គាល់ពីប្រទេសខ្មែរគេមិនបានស្គាល់ថាតើអ្វីដែលខ្មែរយើងអាចធ្វើបានខ្លះចាទាំងអស់នេះហើយដែលជាសុបិនរបស់ខ្ញុំដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយចែកចាយដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមសុបិននៅកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសុបិននេះបានคล้ายទៅជាការពិតចានេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនសូមអរគុណអ្នកបងវុចមែនដែលបានលើកឡើងពីគម្រោងដ៏ធំហើយដែលជាសេចក្តីសុបិនមិនត្រឹមថាសម្រាប់អ្នកបងគ្រួសារក៏ដូចជាក្រុមការងារទេគឺជាសេចក្តីសុបិនសម្រាប់ខ្មែរយើងគ្រប់រូបទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទព្រោះធម្មតាយើងកើតជាជាតិសាសន៍អីយើងតែងតែចង់លើកតម្កើងយើងចេះតែចង់លើកស្ទួយយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគេបានស្គាល់បានដឹងបានយល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់យើងជាពិសេសពីវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ដូនតាយើងដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យដែលយើងឃើញនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាប្រាង្គប្រាសាទរាប់ពាន់កន្លែងនៅទូទាំងស្រុកខ្មែរបាទហើយជាពិសេសគឺប្រាសាទអង្គរវត្តយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចរូបដែលខ្ញុំដាក់ដែលមានផ្លាកសញ្ញាCultural Awareness Center ហ្នឹងគឺជារូបផ្លាកពីមុខបាទហើយដែលយើងបានដាក់ឲ្យសម្ពោធប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែ11ថ្ងៃទី28ឆ្នាំ2020នឹងកន្លងមកនេះបាទហើយខាងរូបដែលមានលបងនេះគឺជាតែរូបអ្នកបងមួយមេងដែលអ្នកបងមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ធ្វើជាកន្លែងបន្ទប់មួយដើម្បីដាក់នៅសម្ភារៈដូចជាអតិគោតូចចក្រយានស៊ីក្លូតូចចក្រយានបាទគេហៅ tricycle គេត្រីចក្រយានបាទសូមអានេះឈ្មោះខ្មែរយើងបាទត្រីចក្រយានបាទស៊ីក្លូពាក្យបារាំងបាទចាបាទអញ្ចឹងត្រីចក្រយានបាទកង់3ហ្នឹងហើយនឹងប្រដាប់ប្រដាឧបករណ៍សម្រាប់នេសាទអតិគោអញ្ចឹងយើងប្រុងធ្វើនៅដីដែលយើងធ្វើដែលមានលបងនេះដែលមានលបងនេះបាទហើយយើងគិតទៅយើងបានប្រមាណមើលទៅដោយសារយើងមានសម្ភារៈខ្លះហើយដែរហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើយើង estimate យើងបានប្រមាណទៅប្រហែលជាខ្ទប់អស់$3000ដើម្បីសាងសង់ជាបន្ទប់មួយដែលអាចមានសុវត្ថិភាពហើយដែលអាចជៀសវាងនៅការទឹកចូលមកឬក៏ទឹកលិចឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះគឺយើងបាទយើងបានប្រមាណទៅយើងខ្វះថវិកាប្រហែលជាខ្ទង់$3000ដើម្បីធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងព្រោះឥឡូវអីវ៉ាន់កំពុងតែផ្ញើមកដល់ហើយបាទហើយដំណាក់កាលទី2នេះគឺយើងចង់សាងសង់នៅបន្ទប់មិនហ៊ាននិយាយដល់ថាឃ្លាំងទេឃ្លាំងវាធំពេកបាទត្រឹមបន្ទប់ដើម្បីរក្សានៅសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្ភារៈណាដែលយើងអាចកែកុនយកទៅដាក់តាំងនៅពីមុខCultural Awareness Center យើងបានយើងនឹងដាក់នៅខាងមុខដោយអ្វីរូបថតដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមួយទៀតអញ្ចឹងហើយសម្ភារៈណាដែលយើងគិតថាមិនតាន់ទេយើងដាក់ចូលនៅក្នុងបន្ទប់យើងនៅពីក្រោយនេះនៅខាងផ្នែកពីក្រោយនេះនៅខាងផ្នែកពីមុខបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគ្រប់ជូនពាវនាវដល់សប្បុរសជនយើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទសូមចូលរួមគ្នាម្នាក់$4-5ក៏បានដែរបាទខ្ញុំគិតថា$3000អត់មានច្រើនទេព្រោះខ្មែរយើងនៅ Long Beach ជាពិសេសនៅរដ្ឋ California យើងនេះច្រើនណាស់បាទហើយបើសិនយើងចូលរួមគ្នាតែម្នាក់$4-5 $3000មិនជាថ្មីទេបាទយើងអាចសាងសង់នៅបន្ទប់ដើម្បីរក្សានៅឧបករណ៍ក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗដែលយើងបានចំណាយធនធានជាច្រើនដើម្បីដឹកពីស្រុកខ្មែរមកកាន់
Arizona Kingsman យើងនេះដើម្បីដាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងសុខភាពខ្មែរបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងសារនៅពេលដែលយើង live នៅក្នុង page 12ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ page CBP Long Beach បានន័យថា Community Broadcasting Platform Long Beach ហើយ page មួយទៀតគឺ page មាតុភូមិខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងមហិច្ឆតាធំដែលអ្នកបងបានមានប្រសាសន៍រាយរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនេះខ្ញុំរំភើបណាស់បាទព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ទៅសៀមរាបធ្លាប់ទៅលេងកម្សាន្តនៅភូមិវប្បធម៌ខ្មែរនៅសៀមរាបប៉ុន្តែឮថាដូចជាមិនសូវស្រួលដូចជាចង់បិទឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏វាមិនសូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឮថាបិទទេបាទព្រោះអីយើងព្រោះភូមិវប្បធម៌ខ្មែរវាបង្កប់នៅអត្តន័យនិងខ្លឹមសារគ្រប់គេហៅថាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលខ្មែរយើងមានទោះបីជាមិនអស់ក៏ប៉ុន្តែអាចយកជាការដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរយើងបានបាទហើយអ្វីដែលជាអស្ចារ្យទៅទៀតនោះបើសិនសេចក្តីសុបិនរបស់យើងសេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងអាចធ្វើបានមែននៅ Kingsman Arizona ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែមហាអស្ចារ្យទៀតបាទហើយនិយាយឲ្យចំទៅយើងមានស្ថាប័នមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហើយដែលឈ្មោះថាគេហៅថាមាតុភូមិខ្មែរ Spirit ហ្នឹងដែលយើងចុះឈ្មោះជាផ្លូវការជាមួយរដ្ឋ California នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យទៀតទៅគឺអ្នកបងវុចមេងនិងគ្រួសារគាត់បានមានដីបាទមានដី40 អេកឺបាទ40 ហិកតាហើយស្រេចបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្វះតែថវិកាទេដោយអ្វីដែលអ្នកបងមានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទម្នាក់តា$4-10ហ្នឹងក៏អាចធ្វើបានដែរបាទចំពោះខ្ញុំអាចជួយលើស$4-10ទៀតបាទខ្ញុំសូមជួយ$100មុនគេបាទបាទមិនជួយដឹកនាំចាបាទព្រោះអីខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងហើយអានេះវាមិនសម្រាប់ថាអ្នកបងគ្រូសាស្ត្រអ្នកបងទេគឺកាលណាគេយល់គេដឹងគេឮគេស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរគឺមោទនភាពខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាខ្មែរយើងរស់នៅទីណាទេបាទរស់នៅអាមេរិកក្តីអូស្ត្រាលីក្តីកាណាដាក្តីនៅស្រុកខ្មែរក្តីកលុកកលៀតទៅដល់ជនបទមិនយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបាទហើយយើងមោទនភាពណាស់ព្រោះកាលណាគេនិយាយពីខ្មែរគេមិននិយាយទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេបាទគេនិយាយពីខ្មែរយើងទូទៅបាទអញ្ចឹងសូមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអំពាវនាវចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងសិនចុះបាទប៉ុន្តែបើសិនមានមិត្តភ័ក្តិបរទេសយើងគេចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងក៏កាន់អស្ចារ្យថែមទៀតយើងបើកចំហបេះដូងនិងទឹកចិត្តដើម្បីទទួលយកព្រោះអីអ្វីយើងធ្វើនេះម្ដងទៀតមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលណាក្រុមគ្រួសារណាទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែម្ដងបាទអ្នកបងមានអីជាសារចុងក្រោយព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងនៅសល់ប្រហែលជា10នាទីទៀតដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងនៅ California ក៏ដូចជានៅ Arizona តែម្ដងបាទសូមគ្រប់ជើញបងបាទចាខ្ញុំដូចជាមិនមានពីអីវែងឆ្ងាយទេដូចខ្ញុំបានចែកចាយកន្លងមកហើយដែរថាចាកិច្ចការអ្វីក៏ដោយបើយើងធ្វើតែឯងហ្នឹងគឺវាមិនងាយនឹងឃើញដូចថាបើយើងសម័យធ្វើអ្វីក៏ដោយបើយើងក្តីសម័យឬក៏កិច្ចការយើងដែលយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងគឺរកវាល្វឹងល្វើយវារកកោះរកត្រើយអត់ឃើញទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងមានកម្រងនាំគ្នាព្យាយាមទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសម័យនៅក្តីសម័យរបស់យើងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងចែកចាយក្តីសម័យនឹងឲ្យកាន់តែបានធំធេងឲ្យបានឆ្ងាយដូចថាមិនត្រឹមតែយើងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងទេយើងផ្សព្វផ្សាយយើងចែកចាយនៅក្តីសម័យនៅកិច្ចការនៅដែលយើងប៉ងប្រាថ្នានឹងឲ្យបានទៅជាសមរភាពឲ្យដូចថាការយើងរួមគ្នាជាច្រើនកាលណាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងស្រែកទៅចុះបើកាលណាយើងស្រែកតែម្នាក់ឯងទោះស្រែកទៅបែកអាកាសាទៀតក៏ដូចថាវាមិនអាចជាលឺដល់ឆ្ងាយក្រៅពីបន្ទប់តែមួយដែលយើងនៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងចេញមកក្រៅហើយយើងប្រកបប្រកាសបន្តគ្នាទៅដូចយើងប្រៀបទៅនឹងរឿងសម័យបុរាណខ្មែរយើងរឿងនិទានខ្មែរយើងមួយដែលនិយាយថារឿងខ្យង
ខ្យងដែលជាសត្វមួយដែលយើងស្គាល់ហើយវាជាសត្វមួយដែលវាយឺតបំផុតគឺថានេះយឺតមើលតែខ្យងប៉ុន្តែបើខ្យងនឹងយកបញ្ញាយកកិច្ចការព្យាយាមរបស់ខ្យងនឹងយកមកប្រើអាចទៅឈ្នះទន្សាយដែលជាយើងមើលទៅថាទន្សាយជាសត្វមួយដែលមានប្រាជ្ញាលើសគេក្នុងចំណោមសត្វទាំងឡាយបើសិនជាយើងមកប្រៀបទៅទន្សាយមិនចាញ់ប្រឆោតខ្យងវាមានដូចថាការព្យាយាមហើយមានទស្សនៈមួយដែលគេថាទស្សនៈរួមម្ល៉េះហើយវាយកអានេះកុំឲ្យគេមើងងាយថាខ្យងវាយឺតប៉ុន្តែដល់ខ្យងវាដាក់ប្រតាក់គ្នាវារួមសាមគ្គីគ្នាទៅឈ្នះទន្សាយជាសត្វដែលយើងស្គាល់រូបរាល់គ្នាស្គាល់តែទន្សាយជាសត្វដែលមានបញ្ញាលើសសពសត្វទាំងឡាយប៉ុន្តែមកចាញ់ខ្យងដោយសារអីខ្យងវារួមគ្នាជាសមូហភាពធ្វើការជាមួយគ្នារួមគ្នាម្ល៉េះហើយទៅឈ្នះទន្សាយម្ល៉េះហើយកិច្ចណាយ៉ាងណាមិញក៏ដោយនាងខ្ញុំក៏មានជំនឿនៅការព្យាយាមហើយនៅការរួមគ្នាជាសមូហភាពជាសហការជាធ្លុងចូលធ្លុងតែមួយមានសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយមានឆន្ទៈតែមួយមានគោលបំណងតែមួយដល់យើងរួមគ្នាទៅគោលបំណងយើងនឹងបានមានវិធីទូលំទូលាយដោយសត្វខ្យងដែលប្រដាក់គ្នាទៅភ្នាល់ឈ្នះទន្សាយដែលជាអ្នកប្រាជ្ញឧទាហរណ៍ថាគេមានប្រមាណ10លានក៏ដោយប៉ុន្តែបើគេអត់មានឆន្ទៈអត់មានការព្យាយាមអត់មានការរួមសាមគ្គីអ្វីគេមានត្រឹមតែទឹកលុយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានសម្រេចដែរប៉ុន្តែយើងដែលមានឆន្ទៈដែលមានសុបិនជាមួយគ្នារួមកិច្ចការគ្នាសូម្បីតែយើងដូចលោកប្អូនសហគាត់និយាយចឹងគាត់ឮគាត់ថាអូមិនថា10រៀលទេគាត់ជួយ100ប៉ុន្តែបើមនុស្សដូចសង្ហព្យាយាមដូចខ្យងយើងរួមសាមគ្គីគ្នាបានច្រើនតើ100ដងឡើងប្រមាណ100គុណនឹង100អ្នកទៀតទៅបានប្រមាណទៀតកាលណាយើងបានស្រែកយើងបានពង្រីកនៅគោលបំណងនៅការព្យាយាមរបស់យើងបានពង្រីកយើងបានពង្រឹងឲ្យបានរឹងមាំឲ្យបានពង្រីកយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានខ្យល់ខ្ចាយឬដល់គ្រប់ទាំងតិចដែលជនជាតិខ្មែរក្តីឬបងអូនសហនិយាយហើយក្តីបើបានទៅបរទេសទៀតយើងកាន់តែអទៀតម្ល៉េះហើយយើងមានមិត្តភ័ក្តិមិនថាមានតែមិត្តភ័ក្តិខ្មែរទេហើយមិនមែនមានតែបងប្អូនដែលជាជនជាតិខ្មែរទេដែលយើងស្គាល់ប៉ុន្តែជួនកាលយើងអាចមានស្គាល់តែជនបរទេសខ្លះដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលជាក្រុមរបស់ការងាររបស់CBP Long Beach ផងដែរហើយក៏ជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ MKS ផងដែរមាតុភូមិពលឹងខ្មែរផងដែរគឺថាមេកាឡាលើហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិបរទេសទេប៉ុន្តែគាត់មានឆន្ទៈគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមួយដែលចែកចាយគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរយើងលើសពីខ្លួនគាត់ទៅទៀតគាត់ក្រមែនប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តមានកម្លាំងចែកចាយដល់សុខចិត្តធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៅ volunteer ធ្វើការពីចប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអស់ចិត្តទេគាត់ឆ្លៀតពេលដល់គាត់មានពេលតិចតួចហ្នឹងគាត់ទៅស្រុកខ្មែរទៅ volunteer ដល់អង្គការជាច្រើនទៀតនៅស្រុកខ្មែរជួយដល់ក្រុមដល់ជាតិសាសន៍យើងនៅដល់ស្រុកខ្មែរទៀតម្ល៉េះហើយគាត់មកពីស្រុកខ្មែរគាត់មកជួយយើងនៅដល់ទីក្រុង Kingman Arizona នេះថែមទាំងទៀតខ្ញុំរកពីអីនិយាយថ្លៃមិនបានទេគឺគាត់នឹងគឺជនជាតិបរទេសមែនប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់គាត់មានមនសិការមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងចំពោះខ្មែរយើងចុះចម្រំខ្មែរយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនយើងក៏យើងជាខ្មែរយើងក៏ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងជាខ្មែរយើងជាខ្មែរផងដែរមិនចឹងម្ល៉េះខ្ញុំជឿថាបើកិច្ចការបើសុបិនរបស់មាតុភូមិយើងនេះបានលឺខ្ចប់ខ្ចាយដល់គ្រប់ទាំងតិចគ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍គ្រប់ទាំងខ្មែរទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកនេះខ្ញុំជឿថាកិច្ចការនឹងមិនជាកិច្ចការធំទេត្បិតអីបើកាលណាយើងម្នាក់មានឆន្ទៈមានត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងបេះដូចថាបន្តិចបន្តួចណាមិនថាដល់ថ្នាក់ដែលមានសេះសល់លុយទាំងម៉ឺនទាំងខ្សែទេបើសូម្បីតែអ្នកក្រនឹងមានតែចិត្តគេអាចបេះពីមាត់ពីកបន្តិចបន្តួចផ្ទាល់ខ្លួនប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរចឹងមានអ្នកខ្លះស្គាល់គ្នាតាម Facebook ទេគេថាអូគេជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការដែលអ្នកបងធ្វើកិច្ចការចង់ថែរក្សាចង់យករបស់សម្ភារៈនៅផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងបើបងមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំជួយខ្ញុំមានតិចតួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការតែចិត្តនឹងឯង
ដែលបងអូនមានប្រមាណបងមិនប្រកាន់ទេមិនថាអូតើមាន$50បានជួយបានឬមាន$100បានទទួលទេសូម្បីតែបងអូនមាន1រៀល10រៀលក៏បងទទួលដែរឲ្យតែមានដូចថាពោពេញទៅដោយចិត្តជ្រះថ្លាជួយរួមកិច្ចការហ្នឹងអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរម្ល៉េះហើយខ្ញុំសូមឧទ្ទិសប្រកាសចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងបើកចំហបេះដូងយើងបើកចំហដៃយើងដូចថាលាតត្រដាងចាំទទួលអបសោបនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីជនជាតិខ្មែរយើងគ្រប់ទូទាំងប្រទេសពីប្រទេសណាក្តីទីណាក្តីបើបានស្គាល់បើបានឮពីមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងចង់ធ្វើកិច្ចការនេះមួយសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងជួយផ្សព្វផ្សាយសូមជួយទទួលថានេះគឺជាសុបិនរបស់បងប្អូនដែរចង់ឲ្យសុបិននឹងខ្លាចទៅជាការពិតចាសូមអរគុណជាអនេកដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានខ្លឹមដែលមានតម្លៃមកស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនារបស់នាងខ្ញុំដែលលោកសង្ហៈបានចាត់ចែងរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឡើងចាសូមអរគុណជាអនេកកម្មការចាសូមអរគុណម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណអ្នកបងវិជ្ជមេងសៀងជាអគ្គនាយករបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាមាតុភូមិខ្មែរ Spirit ហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងសុខុមាលភាពខ្មែរនៅ King នៅ Arizona បាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវក៏ដូចជាសូមថាជាឱកាសដើម្បីយើងរួបរวมគ្នាធ្វើអីមួយដើម្បីបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងសូមខ្មែរយើងក្នុងនិងក្រៅស្រុកសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាគេហៅថាម្នាក់ម្ដាយមួយជើងបាទចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីបង្កើតសេចក្តីសុបិនយើងទាំងអស់គ្នានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅ Kingsman នៅ Arizona បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណអ្នកបងវិជ្ជមេងសៀងម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលយើងដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមជូនពរអ្នកបងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយសូមឲ្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណអ្នកបងបាទអរគុណ